Good evening. This video with respect to the data privacy bill and different acts of the data privacy regarding with respect to the separate concept with regard to the perspective of India. What are the laws present in India and what are the different judgments have given with respect to data privacy in India? What is actually privacy and what is data privacy? All these things we can briefly discuss in this video segment. I have made this an essay type of video and divided the video into two parts. One will be this video, which will be uploaded now, and the other will be uploaded tomorrow. That is relating to the some other case studies regarding the data privacy. This is all about the background and different definitions and different laws present internationally regarding the data privacy and national laws and national judgments. All these things we can discuss briefly about all these things in these two segments. Uh, in this first part, let's start and discuss what is data privacy and what are the laws regarding this data privacy. This video with regard to the prelims, it is more helpful, and another video that is with respect to the mains case studies, it will be helpful. Regarding the data privacy, let's see what is the introduction on all these things. With coming to the introduction, there is no universally accepted definition for the privacy, and when we come to the then what is the privacy means, it can be discussed in diverse modes by the different people with respect to the personal information and their personal property and personal decision making can be made less accessible to the others is said to be the privacy. ప్రైవసీ అనే దానికి యూనివర్సల్గా యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్ అనేది లేదన్నమాట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైవసీ అంటే, ఒక పర్సన్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించింది కానీ, ఒక పర్సన్ యొక్క పర్సనల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఒక పర్సన్ యొక్క డిసిజన్ మేకింగ్ సంబంధించిన ప్రైవసీ. దట్ మీన్స్ whom I want to, with respect to the sexual orientation. For example, recently the lesbian, gay, that is the LGBT rights have been recognized by the Supreme Court of India regarding their sexual orientation privacy. That is the person's decision making to whom he want to orient towards. For example, for when we take lesbian, the female person can attracted to the female another female person for sexual orientation. It is not wrong, it is their personal privacy. That is with respect to the personal decision making, uh, and all these things making less accessible to the other people is said to be the privacy. This is the definition of the privacy. And the privacy is a both human right and a natural right enjoyed by every human being by virtue of its existence, and it is a fundamental right emerging from the guarantee of life and personal liberty under article 21. Article 21 కింద గ్యారంటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ కింద ఈ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది గ్యారెంటీ చేయబడింది అనమాట. రైట్ టు ఒరిజినల్గా లేదు, రీసెంట్ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం రైట్ టు ప్రైవసీ is determined on a case to case basis due to its dynamic meaning of the privacy. ప్రైవసీకి ఉన్న డైనమిక్ మీనింగ్ను బట్టి రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది కేస్ టు కేస్ బేసిస్ పైన డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేస్తాం, డిఫరెంట్గా జడ్జ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైవసీ మనం చూస్తే, ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైవసీ. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైవసీ మీన్స్ డేటా ప్రొటెక్షను లేదా డేటా ఎన్క్రిప్షను, పాస్వర్డ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ద కంపెనీస్ హై హై సెక్యూరిటీ డేటా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషనల్ ప్రైవసీ. ఫిజికల్ ప్రైవసీ చూస్తే ఒక పర్సన్ యొక్క ఫిజికల్ యాటిట్యూడ్కి సంబంధించింది కానీ, లేదా ఫిజికల్ ప్రైవసీ అంటే we all know it is a well known concept, no need to discussion again. And with respect to the decisional privacy, decision privacy means we already discussed about it.
LGBTQIA plus rights is the example of the decisional privacy. That is what I have to make the decision. Kept it as a more privately. This is said to be the decisional privacy. And proprietal privacy with regard to the confidential information or personal identity, all these things comes under the proprietal privacy, financial data theft, all these things. And all these things about the introduction. Let's go into the international legal framework on the privacy. What are the international laws that are present with respect to safeguarding the డేటా ప్రైవసీ? డేటా ప్రైవసీని సేఫ్ గార్డ్ చేసేదానికి వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీస్ ప్రపోజ్ చేసిన డిఫరెంట్ డేటా ప్రైవసీ లాస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ 1948 కింద ఆర్టికల్ 12 అనేది ఒకటి. ఇంటర్నేషనల్ కోవెనాంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఆఫ్ 1966, దట్ ఈస్ ద ఐసిసిపిఆర్ 1966. దీని కింద ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 7. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ ఒక పర్సన్ యొక్క లీగల్ ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఆర్బిటరీ ఇంటర్ఫరెన్స్ ని అగైనెస్ట్గా ప్రివెంట్ చేస్తాయన్నమాట. with regard to their privacy, family, home, corresponding, honor, and reputation, all these things, they safeguard the privacy with regard to all these things, and also prevent from the arbitrary interference of one's privacy. And India also signed and ratified this so-called ICCPR of 1966. In 1979, India has been ratified after its proposal of nearly 13 years. And Article 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 2012 also recognizes the data regarding the personal privacy, regarding their private life and family life, home, all these things. And around 80 countries in the world have enacted their data laws with regarding to the privacy. These include 80 countries. Some of them are Australia, Canada, UK, and South Africa. While there is no separate law with respect to the privacy mentioned in the US Constitution. When we see the US Constitution, the right to privacy has been seen as a part of 4 amendment rights. Just to provide only as amendment rights, not provided in the Constitution. This is with respect to the USA and other international data protection laws. And we will see about the privacy in India. When we see the evolution of privacy fundamental right in India, with this evolution, when we see it's seen as important judgments with respect to the perspective of India, the privacy in India has evaluated mainly as with respect to the judgments of Supreme Court. Firstly, the question of privacy arises here with respect to the MP Sharma versus Satish Chandra case of 1954, where Supreme Court questioned and disagreed with the existence of personally protected right to privacy. ఈ కేసులో ఎంపీ శర్మ వర్సెస్ సతీష్ చంద్ర 1954 కేసులో సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు ప్రైవసీని క్వశ్చన్ చేస్తూ డిసగ్రీ చేసిందనమాట. కాన్స్టిట్యూషనలీ ఈ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది గుర్తించలేదు అన్నట్టు కొట్టిపడేసింది అనమాట ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు వచ్చేసి కరక్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 1962లో మనం చూస్తే సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాలిడేటెడ్ ఏ police regulation for nightly domiciliary visits on grounds that it constituted unauthorized intrusion into a person's home, violation of order liberty. ఏం లేదు ఈ కేసులో ఏమంటే పోలీస్ అథారిటీ అనేది నైట్ టైంలో ఆ పర్సన్ ఎవరైతే అరెస్ట్ చేయబడ్డాడో ఆ పర్సన్ ఉన్న రైట్స్ని అతిక్రమిస్తూ
చెకింగ్ కోసము నైట్ టైమ్‌లో అతని ఇల్లుని తనిఖీ చేయడం అన్నమాట రోజు వెళ్లి. అది ఆ పర్సన్ యొక్క ఆహ్, ఆర్డర్డ్ లిబర్టీని వయోలేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పి ఆహ్, ఇట్ ఈస్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైవసీ అని చెప్పి దాన్ని అపోజ్ చేసిందనమాట పోలీస్ యొక్క యాక్ట్‌ని. కానీ ఇక్కడ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఆర్టికల్ 21 కింద గ్యారంటీ చేయలేదు. జస్ట్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఒకదాన్ని గుర్తించింది అంతే. కరక్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ కేసు. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ 1975 అండ్ 1978 held that right to privacy should be denied only on account of superior reasons. That too, uh, if you want to infringe in such a situation, the law and procedure authorizing the interference with respect to be right and just and fair. It does not to be arbitrary, fanciful, or oppressive, respectively, with respect to the this privacy information. ఈ గోబింద్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, మేనకా గాంధీ వర్సస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ 2 కేసుల్లో ఏం చెప్పిందంటే, ఒక పర్సన్ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఆహ్, చిన్న చిన్న రీజన్‌లెస్ రీజన్స్ బేస్ చేసుకొని డినీ చేయకూడదు. ఆ పర్సన్‌కి వ్యతిరేకించకూడదు. నువ్వు ఒక పర్సన్ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీని తీసేస్తున్నావు అంటే, ఇట్ మస్ట్ ఇన్వాల్వ్ సమ్ లా అండ్ సమ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆథరైజింగ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ లా షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. అండ్ దట్ రీజన్ మస్ట్ బి రైట్ అండ్ జస్ట్ అండ్ ఫెయిర్. నువ్వు చేసే రీజన్ ఏదైతే చెప్తున్నావో రైట్ టు ప్రైవసీకి, అది రైట్‌గా ఉండాలా, జస్ట్‌గా ఉండాలా, ఫెయిర్‌గా ఉండాలా. ఆర్బిట్రరీ ఏదో ఫ్యాన్సీఫుల్‌గా లేదా ఒక అప్రెసివ్‌గా ఒక కమ్యూనిటీకి గాని, లేదా ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సనల్ క్లాస్‌కి గాని అప్రెసివ్‌గా ఉండే విధంగా ఇది అపోజ్ చేయకూడదనమాట. Thus, here right to privacy should go through the process of case by case development with respect to the India. And the court held in R.M. Malkani versus State of Maharashtra case. R.M. Malkani versus State of Maharashtra case lo telephonic conversation are private in nature, which make phone tapping a violation of privacy. ఈ ఆర్ఎం మల్కాని వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రకి 1972 కేసులో టెలిఫోనిక్ కాన్వర్జేషన్ అనేటివి ప్రైవేట్ అని క్లాసిఫై చేసిందనమాట. దస్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ప్రైవసీ యొక్క వయలేషన్‌గా ఇక్కడ గుర్తించిందనమాట. నెక్స్ట్ కేస్ వచ్చేసి హర్విందర్ కౌర్ వర్సెస్ హర్మేందర్ సింగ్ ఆఫ్ 1983. ఈ జడ్జిమెంట్‌లో ఏం చెప్పిందంటే రైట్ టు ప్రైవసీ టు జెండర్ ప్రియారిటీ వేర్ ఇన్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ పోర్ట్రేయల్. ఒక పర్సన్ యొక్క జెండర్ ప్రియారిటీ, హూ హీ వాంట్ టు లైక్ అండ్ హూ హీ వాంట్ టు ఓరియంట్. ఈ పర్సనల్ జెండర్ ఓరియంటేషన్ అనేది అతని యొక్క ప్రైవేట్ లైఫ్‌కి సంబంధించింది. అది ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది. పబ్లిక్‌గా పోర్ట్రేయల్ చేయకూడదు దాన్ని అనేది ఈ కేస్‌లో చెప్పిందనమాట. దీంతో పాటు డిఫరెంట్ ఎవల్యూషన్స్ చూస్తే మనము రైట్ టు ప్రైవసీ బిల్ 2011 ఈ కేస్‌లో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఒక కొత్త చేంజ్‌ను అందుకునిందనమాట. దీని తర్వాత జస్టిస్ ఏపీ షా కమిటీ ఆన్ ప్రైవసీ ఇన్ 2012 ప్రొవైడెడ్ ఎ rightful authority with respect to the right to privacy. And with respect to the 2017 Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India case, which is a landmark judgment where the right to privacy has been recognized as a fundamental right under Article 21. మనం చూసుకున్నట్టయితే 2017లో జస్టిస్ కేఎస్ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఏదైతే ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఉందో ఇక్కడ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్‌గా ఆర్టికల్ 21 కింద గుర్తించబడింది అనమాట. అండ్ ఆల్సో కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ప్రైవసీ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. హ్యూమన్ డిగ్నిటీకి ఈ ప్రైవసీ అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేసింది. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రైట్ టు ప్రైవసీ, an important ingredient of right to life and personal liberty, which is embodied in the Article 21 of the Constitution. It also recognizes various other laws with respect to the laws of torts, criminal laws, as well as laws relating to property. ఈ ప్రైవసీ అనేది డిఫరెంట్ లా కింద రికగ్నైజ్ అయింది.
ముందుగానే ప్రై ప్రైవసీ అనేది గుర్తించక ముందే డిఫరెంట్ లాస్‌లో ఇది ఇంక్లూడ్ అయింది. టార్ట్స్‌కి సంబంధించి, క్రిమినల్ లాస్‌కి సంబంధించి, ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇంటిమసీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సన్స్ మ్యారేజ్ లైఫ్ అండ్ procreation, his home and sexual orientation. These all things have been protected. Privacy is not surrendered when a person is in public place. ఒక పర్సన్ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రైవసీ అనేది సరెండర్ కాకూడదు అనమాట. All the things, the right to privacy is justiciable only, not absolute. It is with it has certain exceptions and it has certain takeaways with respect to the right to privacy. There are certain restrictions proposed by the state or other things. And we see the government efforts to strengthen the right to privacy in India. Various efforts has been taken up by the government of India. This is with respect to the Information Technology Act of 2000 is one thing. And another one is the IT rules of 2011 and Justice B.N. Krishna Committee report of 2018. And the last one is the uh, Personal Data Protection Bill of 2019. These are the different efforts taken by the government of India to strengthen the person's privacy. First of all, we will discuss the Information Technology Act of 2008, 2000. It safeguard against certain breaches with relation to the data from computer systems. Certain provisions to prevent unauthorized use of the computers and computer systems and data uh, stored in it. The act also provides payment of compensation and punishment with respect to the wrongful disclosure and misuse of personal data and violation of contractual terms with respect to the personal data. These all things have been mentioned in the IT Act of 2000. చెప్పాలంటే ఐటీ యాక్ట్ 2000 కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌కి సంబంధించిన డేటాలో ఎటువంటి బ్రీచెస్ లేకుండా కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన డేటా సేఫ్‌గార్డ్ చేసేదానికి ఐటీ యాక్ట్ 2000 అన్నమాట. ఏ పర్సన్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన డేటాని స్టోర్ చేసేదానికి కానీ, లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి ఆహ్, రాంగ్‌ఫుల్‌గా డిస్క్లోజ్ చేసేదానికి ఆహ్, లేకుండా ఇక్కడ లాస్ అనేవి ప్రపోజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ కేసెస్‌లో అయితే కంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సొస్తుంది. ఒక పర్సన్ యొక్క ప్రైవసీ బ్రీచ్ చేసినప్పుడు. క్రిమినల్ కేసెస్‌లో అయితే యూ విల్ హావ్ సమ్ పనిష్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డిస్క్లోజర్. With respect to the violation. And with coming to the IT rules of 2000 with respect to the reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ యొక్క సెన్సిటివ్ డేటాను స్ట్రెస్ చేస్తూ ఇచ్చారనమాట. ద రూల్స్ డీల్స్ విత్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ టు సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి ఐటీ రూల్స్ 2000 లైన్. మేజర్‌గా దీస్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే పాస్వర్డ్స్ లేదా ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ కావచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లేదా అదర్ పేమెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు. ఇవి కాకుండా ఒక పర్సన్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ పర్సన్ యొక్క ఫిజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫిజియోలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్సన్‌కి ఏమన్నా సో అండ్ సో డిసీజెస్ ఉన్నాయా? ఆ పర్సన్ యొక్క సెక్సువల్ ఓరియంటేషన్ ఏమి? ఆ పర్సన్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్స్ అండ్ హిస్టరీ అండ్ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హావ్ బీన్ స్టోర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్. దట్స్ వై దీస్ హ్యావ్ దీస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ will not be shared with anyone. That will be managed very confidentially and only exceptions are we will discuss with respect to the exceptions later. It also provides rules and guidelines to be followed by corporate bodies while dealing with the personal sensitive data of information of these people and disclosure punishable under section 72 ఏ ఆఫ్ ద ఐటీ యాక్ట్. ఒక పర్సన్ యొక్క సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని కార్పొరేట్ బాడీస్ అనేటివి పర్ఫెక్ట్‌గా హ్యాండిల్ చేయాల. ఒకవేళ డిస్క్లోజర్ చేసినా లేదా వయలేట్ చేసినా
the corporate body will be punishable under Section 72A of the IT Act. This with respect to the IT rules of 2000. Next, Justice B.N. Krishna Committee report to 2018 మనం చూసినట్టయితే the committee has formed in August 2017 the after the Supreme Court judgment of 2017. ఈ రిపోర్ట్‌లో మేజర్‌గా ఏమేమి ఉందండి? The report highlighted a free and fair digital economy, highlighted that relationship between the service provider and individual viewed as a fiduciary relationship, which implies obligation on part of service provider deal fairly with respect to the data, personal data, and used only for authorized purpose. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారు, ఒక ఇండివిజువల్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఒక వాట్సాప్ యాప్ అనుకుందాం, ఒక ఇండివిజువల్ ఒక పర్సన్ దాంట్లో యూజ్ చేసే ఒక యూజర్. ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఈ ఇండివిజువల్ మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్ ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్ మాదిరిగా చూడాలి. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వాట్ పర్పస్ దే హ్యావ్ బీన్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వయోలేటింగ్ ఆఫ్ ఎనీ అన్ఆథరైజ్డ్ purpose, it will lead to the some other parts also. That's why it is only in the fiduciary relationship between the service provider and the individual. It is the first recommendation. And second recommendation is including creation of data protection authority. ఒక డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీని క్రియేట్ చేయాలంటున్నారు. అండ్ దీంతో పాటు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ వేరియస్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ఒక డేటాకి సంబంధించి కలెక్షన్, ప్రాసెసింగ్ కొన్ని వాటిలో రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం. రైట్ టు బి ఫర్గాటన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాని కొన్ని పర్పస్కి కలెక్ట్ చేసింటారు, ఆ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ టు బి ఫర్గాటన్, ద డేటా టు బి ఫర్గాటన్. అండ్ డేటా లోకలైజేషన్. ఒక డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకి సంబంధించిన డేటా ఇండియాలోనే స్టోర్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనీస్ కంపెనీ ఒక నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇండియా మొబైల్స్లో అంటే, ఆ డేటా చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిందనుకో, సమ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గ్యాదర్డ్ బై దట్ అల్లీ కంట్రీ విచ్ విల్ బి more dangerous for India. That with respect to the data localization, the data should be localized in the India only. The explicit consent requirements for sensitive personal data. Consent, సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటాకి నువ్వు దాంతో ఏం చేయాలన్నా ఆ పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకొని చేయాలన్నమాట. కమిటీ రికమెండెడ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ లాస్ ఇంక్లూడింగ్, దీంతో పాటు వేరియస్ లాస్ని అమెండ్ చేయాలని చెప్పి ప్రపోజ్ చేసింది. ఐటీ యాక్ట్ 2000 కానీ, సెన్సస్ యాక్ట్ 1948 కానీ, ఆధార్ యాక్ట్ 2016 కానీ ఒక డేటా ప్రొటెక్షన్ని బోల్స్టర్ చేసే విధంగా దీనిని అమెండ్ చేయాలని ప్రపోజ్ చేసింది. దీంతో పాటు లాస్ట్ law with respect to the data privacy, that is the Personal Data Protection Bill of 2019, which got in recent times in many controversies. Let's discuss about it. జనరల్గా ఈ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ 2018 అనేది ఫస్ట్ క్యాబినెట్ డిసెంబర్ 2019లో అప్రూవ్ చేసింది. డెలిబరేషన్ ఆఫ్టర్ సర్టైన్ డెలిబరేషన్ తర్వాత లోక్సభలో పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ 2019గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. తర్వాత వచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ అబ్జెక్షన్స్ బేస్డ్ పైన దీన్ని పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి రెఫర్ చేసింది. ఇది ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉంది లోక్సభలో. పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ స్టడీ చేస్తుంది ఈ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్స్ 2019 సంబంధించి. ఈ బిల్ గురించి చూస్తే, ద బిల్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు సేఫ్ గార్డ్ ప్రైవసీ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎంటిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న పర్సనల్ డేటా యొక్క ఈ ఇండివిజువల్ స్టోరేజెస్ సేఫ్ గార్డ్ చేసే విధంగా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది బిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డేటా ప్రాసెసింగ్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా ప్రిన్సిపల్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ స్టేట్ ప్రొవైడ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఒక పర్సన్ యొక్క డేటా నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఆ పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్ పాటించాలా, తీసుకోవాలా. దీంతో పాటు ఎక్సెప్షన్స్ ఏ కేసులో నువ్వు కన్సెంట్ తీసుకోకుండా ప్రపోజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో, లేదా ఒక స్టేట్
దాని స్కీమ్స్ సంబంధించి బెనిఫిట్స్, సర్వీస్‌కి సంబంధించి ఈ 2 సిట్యుయేషన్స్‌లో ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. బిల్ అలౌస్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఫ్రమ్ మెనీ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్స్ వెన్ డేటా ఈస్ ప్రాసెస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ప్రివెన్షన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్. ఇంకా ఏమేమి ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్‌కి సంబంధించి లేదా ఒక అఫెన్సెస్, ప్రాసిక్యూషన్, ప్రివెన్షన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ టైమ్‌లో డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఎటువంటి ఇది లేదని చెప్పి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చింది. వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ విత్ ద బిల్ మీన్స్ ద ప్రొవిజన్ ఎగ్జెంప్టింగ్ processing of personal data. Most of the provisions such as a prevention, detection, investigation or prosecution of an offense is too broad. ఒక పర్సనల్ డేటా అనేది ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చేసేయడం ఒక ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ అఫెన్స్‌కి సంబంధించి. వాట్ ఈస్ ద అఫెన్స్ ఈస్ నాట్ క్లియర్‌లీ డిఫైన్డ్. అండ్ ఎటువంటి అఫెన్సెస్‌లో ప్రపోజ్ చేయగలం అనేది క్లియర్ చేయడం లేదు. టూ బ్రాడ్‌గా ఉంది. ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు మేజర్ వయలేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇష్యూ. అండ్ సెకండ్ ఇష్యూ ఈస్ మ్యాండేటరీ లోకల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా మే లీడ్ టు ఎక్స్‌ట్రా కాస్ట్ ఫర్ ద ఫిడ్యూషరీస్. ఆహ్, లోకల్ స్టోరేజెస్ డేటాని లోకల్‌గా స్టోర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎన్‌సీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్‌కి ఎక్స్‌ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ ఈస్ ఏ యూఎస్ కంపెనీ. ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద డేటా ఆఫ్ ఇండియా ఇన్‌సైడ్ ద డేటా ఈస్ మోర్ కాస్ట్‌లీ. And fiduciaries are required to inform data protection authority with respect to the data breach in case of data principal may be affected. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా వయోలేషన్ జరిగినప్పుడు ఫిడ్యూషరీస్ అనేటివి డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీకి డేటా బ్రీచ్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చేటప్పుడు డేటా ప్రిన్సిపల్ అనేది అఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ పర్సన్ యొక్క వయలేషన్. And with respect to the internet privacy, social media companies being required to identify their users, combating fake news. For example, రీసెంట్‌గా వస్తున్న సిట్యుయేషన్ చూస్తే ఫేక్ న్యూస్ కంబాట్ చేసేదానికి సోషల్ మీడియా ప్రొవైడర్స్ అనేటివి యూజర్స్ యొక్క డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాల స్టేట్‌కి. అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో మాసివ్‌గా డేటా ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది జరగాలన్నమాట ప్రైవేట్ ఎంటిటీలో. దిస్ విల్ వయోలేట్ ద పర్సన్స్ ఇండివిడ్యువల్ ప్రైవసీ అండ్ anonymity will be takes place. That's why the original purpose of the data privacy loses here. These all about with respect to the what is data privacy and what are the national laws and what are the how the data privacy has been evolved in India and what are the laws with respect to the data privacy. All these things we have discussed it broadly. And with respect to the other things with regard to the various case studies, Aadhaar bill and other things, we will discuss in later video with respect to the mains answer writing. This will help broadly with respect to the prelims based uh, some fact questions, all this. That's all. Thank you for that.